कौन पढ़ा जाउछंती ना आज हम पढ़िबा उद्बोधन कविता और गोटे सुंदर कविता अछि जा नाम हला कोन विश्व देख मधु मयरे जीवन ठीक अछि विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिबहरण मधुर झरण करिबहरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय बुझिला ये होची विश्व देख मधुमय रे जीवन ये होची कवि सोहर कवि गंगाधर मेहरंकर आ गोटे कविता ठीक अछि तो कविता माध्यम रे से केमिति जनमानस को जन हृदय को निज जन हृदय रे निजर स्थान अलंकृत अधिकृत करि पाछंती तुमे एथरो बेस परिचित होई पाछो उद्बोधन कविता जेमिति प्रति कवितार गोटे राग थाए प्रति कवितार गोटे राग थाए सेमिति एही कवितार मध्ये गोटे राग अछि ठीक अछि कोन लेखा अछि नव रवि करे फुंडई कमल उत्फुल्ले उठंती विहंग मंडल ओके ठीक अच्छे तो यही कवितार राग पुराना राग अनुसार ए गीत तो आम गाई पारिबानी किंतु श्रोता मंडली को प्रार्थना करिबा जे ए गीत को मु तुम मानक शिखे देबी जदि तुमे चाहिबा आधुनिक अनुसार ए गीतर अभ्यास करि पारि किंतु मु क्षमा प्रार्थना करिबी सेही गंगाधर मेहर एवं कवि को सारस्वत कवि मानक सहित जो माने सारस्वत कवि मानक पूजा अर्चना करती एवं तांका पथ अनुसरण करती मु चेष्टा करिबी एई कविता को पिला मानकर हां पाखरे पहुंचिया पई जेमिति पिला माने आज पसंद करती गीत को गाइबा तो गाइबा हमें आधुनिकतार गीतर संगीत रे एई गीत को परिवेषण करबा केमिति हबो गाइबा गीत नवर करे फुटई कमल उत्फुल्ले उठंती विहंग मंडल आहार विहार पाई बेजीपुर उड़ी जाई थांती केते केते दिन मधुमाछी मधु संचय लाड़से मधुमाछी मधु संचय लाड़से बहु दूर वन पर्वते विलासे बहु दूर वन पर्वत विलासे नवरवि करे बुझल ठीक है એટલે कवितार अर्थ देखिबा जानल तुम जदि चाहिबा को अनुसरण करि पारे न तुमको जे गीत भल लागे से अनुसार गाइब ठीक अछि आर अर्थ देखिबा भावार्थ कोन अछि कविता माध्यम कवि कोन हमको शिक्षा देबा जदि एतिर तो स्पष्ट अछि जे हमें कोन करबा एथिरे हमें शिखिबा जे जागरूकता करे देखिबा केउ प्रकार उदाहरण दा व्यवहार करिबी कवि गंगाधर मेहर ना जड़ बा विद्याहीन व्यक्ति मनरे जागृतर स्रोत संचालन करिछन ठीक अछि देखो कठिन शब्दार्थ दाहा अछि मु लिखि दउछि ताहे तुमको बुझिबारे अर्थ सुनिबा ठीक अछि कविता पाठ रे केबे मध्ये कठिन शब्दार्थ कुहा जीवन अर्थ कुहा जीवन ठीक अछि हेले मध्ये हम कि शब्द करे कठिन शब्दार्थ लिखिबा ठीक अछि कठिन शब्दार्थ कोन आसीबो देखो नव रवि करे फुटई कमल नव 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 माने जानिछ तो नूतन बा नुआ नव रवि करे रवि रवि कोन पिले हां रवि माने सूर्य नव रवि करे रवि लेखाइनी रवि करे कर माने कोन पिले करे अछि करे 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 माने कोन पिले एक तो कर माने कोन हाथ हो कर माने कोन हाथ आ करे माने कोन करिबा क्रिया हो एटा हला कोन विशेष्य आ कोन करियो करिबा माने क्रिया पद नि पाइ ओके करे माने कोन कहछि नव रवि करे फुटई कमल जते बेले नव रवि करे फुटई माने प्रस्फुट होई कमल कमल जानछ कमल माने कोन पद्म जते बेले नव रवि आसे सेटा के फुटी जाए कमल बा पद्म फूल फुटल उत्फुल्ले उठंती विहंग मंडल उत्फुल्ले माने कोन जानछ उत्फुल्ले हां भले
ଦେଖ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ 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 ଜାଣିଛ ବିହଙ୍ଗମ ମାନେ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତାର ପକ୍ଷୀ ଅଛି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବିହଗ ବିହଙ୍ଗ ତାପରେ ଆମେ କଣ କହିବା ହଗ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷୀକୁ ହଗ ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସରିଲା ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ମାନେ କଣ ସମାହାର ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ କହିଲା ନବ ରବିକରେ ଫୁଟାଇ କମଳ ନୂଆ ରବି ଯେତେବେଳେ ଆସେ କଣ ଫୁଟେ ନୂଆ ରବିକୁ ଦେଖିରି ନୂଆ ରବି ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସକାଳ ପରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ ହବ ପରେ ମାନେ କିରଣରେ ହଁ ପରେ ମାନେ କଣ କିରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଫୁଟାଇ କମଳ କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ବିହଙ୍ଗର ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ମାନେ ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ଉଠି ପଡନ୍ତି ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜପୁର ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦିନ କଣ କଣ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆହାର ଆହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିହାର ବିହାର ମାନେ କଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜପୁର ତେଜି ତେଜି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତେଜି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତେଜି ପୁର ପୁର ମାନେ ହଁ ବର୍ଷା ହଁ ବାସସ୍ଥାନ ବର୍ଷା ବା ବାସସ୍ଥାନ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ନବରବି ଆସେ ସେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆହାର ଆଉ ବିହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର ଆଉ ସେ ପର ଦିଗକୁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଲେଖିଲେ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ମହୁ ମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳାସେ ମହୁ ମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ମହୁମାଛି ଜାଣିଛ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ଲାଳସେ ମାନେ କଣ ଲାଳସେ ଲାଳସେ ମାନେ କଣ ଆଶାରେ ଆଶାରେ ବା ଆଶା ନେଇକି ଲାଳସେ ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ମଧୁ ମାନେ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ 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 ମାନେ ବୁଲି ଯିବା ଓକେ ହେଲେ ମହୁମାଛି କଣ କରନ୍ତି ନା ମହୁ ଆଶାରେ ବହୁତ ପର୍ବତ ବନ କଣ କରନ୍ତି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବ ନ୍ୟୁନ ବଳ ଥାଉ ମୌନ ମାନେ ଜାଣିଛ ମୌନ ମାନେ କଣ ନୀରବ ମୌନ ନୀରବ ନ୍ୟୁନ 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 ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନ୍ୟୁନ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ନ୍ୟୁନ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ତୁଚ୍ଛ ଯିବା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କଣ କହୁଛି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ବସେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇଥିବା ହଁ ସୁପ୍ତ ଶୟନରତ ଶୟନରତ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ମୁଖେ ମାନେ ମୁହଁରେ ନ ପଶେ ଆହାର ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପିପିଲିକା ହଁ ଭଲ ପିପିଲିକା ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ଏଠି ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଶୋଇକି ରହିଥାଏ ତା ମୁହଁରେ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ଆପେ ଆପେ ପଶିଯାଏ ନାହିଁ ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କଣ ତା ବାସଗୃହ ଶ୍ରମ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପିପିଲିକା ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ତାର ବାସଗୃହ ସବୁବେଳେ ବାସଘର ସବୁବେଳେ କଣ କରିଥାଏ ତା ବାସ ସବୁବେଳେ ଘର ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ ମେଲେ ଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡେ କବଳେ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ କଣ ସିଂହ ଦେହରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଯଦି ସେ ଶୋଇକି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ
ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଆସିକି ତା ପାଟିରେ ପଡିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିପିଲିକା ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ପାଟି ବୁଝିଲ, ଏଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲ? ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥ ନଈ ସ୍ଥିତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରସିବନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଙ୍କି ରହିବ ସିଂହ ବଳ ଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଆସିକିରି ପଡିବ। କଣ ଶିଖିଲ ତାହେଲେ? ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏହି କଟାକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ତାଡ଼ନ ଯାତନ ମାଧ୍ୟମରେ କବି କି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମହୀନ ଜନମାନସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗଜ ସିଂହ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ଗଜ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଗଜ ମାନେ କଣ? ସିଂହ ମାନେ କଣ? ସିଂହ। ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ କଣ? ବାଘ। ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଅଛି? ବଳ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର, ନର ମାନେ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ କେମିତି? ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କୌଶଳ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ। ଠିକ ଅଛି। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନମୀ ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, କୌଶଳ ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ଏଠି କୌଶଳ ଜନକ। କୌଶଳ ଜନକ, ଜନକ ମାନେ କଣ? ଜନକ ମାନେ କଣ ଥିଲେ? ପିତା। ଜନକ ଅର୍ଥ କଣ? ଜନକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିତା। ହେଲେ କୌଶଳର ପିତା କିଏ? କୌଶଳ ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଶଳ ଜନକ କିଏ? ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜନମୀ ନ ପାରେ ଭାଷା ବିନା। ଜ୍ଞାନ କାହା ବିନା ଜନ୍ମି ପାରିବନି? ଭାଷା ବିନା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମ ଭାଷା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଲେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ, ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଯାହା ତୁମର ମାତୃଭାଷା, ଭାଷା ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ତୁମେ କଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ? କୌଶଳ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ 1 ମାର୍କର, କୌଶଳର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ କହିବ? ଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କଣ କହିଥିଲେ? କରିବ ସ୍ୱାକ୍ଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାର ମନ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ ସବ ବି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦରକାର? ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ। ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଥିବ ଗଣ ମାନବ କରାଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜପଣ। ଦମି ମାନେ କଣ? ଦମନ କରିବା। ଦମନ କରିବା। ଭାଷା ଯୋଗୁ ମାନେ ଦମନ କରାଯାଏ କାହାକୁ? ଜୀବ ଗଣ ମାନଙ୍କୁ। ମାନବ କରାଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜପଣ। ମାନବ ଏଇ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱରେ କଣ କରେ? ରାଜପଣ କରେ। ରାଜ ହେଇକିରି ରହେ। ଠିକ ଅଛି। ରାଜା ମାନେ କଣ? କେବଳ ସେ ରାଜା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରାଜା ତିଆରି କରେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ରାଜା ମାନେ ମାଲିକ। କାହାର ମାଲିକ ହଉଛି? ଆମେ କାହାର ନା କାହାର ଗୋଟେ ରାଜା। କାହାର ନା କାହାର ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜା ନାଇଁ, ମାଲିକ ନାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ନା ନାଇଁ। ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ। ଅଧମ ମାନେ କଣ? ଅଧମ ଅଧମ ମାନେ ମୂର୍ଖ। ଅଧମ ମାନେ ଜଳା ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ। ଆନେ ମାନେ କଣ? ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ। ଆନେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ 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 ମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ। ସେଟା ତୁମେ କୁହ। ହଁ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ବିପକ୍ଷ। ବିପକ୍ଷ। ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ବିଷୟ ଅଧମ। ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ କଣ? ଅଧମ ମାନେ ମୂର୍ଖ। ଭାଷା ଯାହାର ଜଣା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କଣ କୁହାଯାଏ? କାହିଁ ହେବ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। କ୍ଷମ ମାନେ ସମାନ। ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ କେମିତି ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରିପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକ, ଯାହାର ଭାଷା ଉଚ୍ଚ, ସେ ଉଚ୍ଚ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ନିଚ ଗଣି, ଯାହାକୁ ଭାଷା କହିବାର ଜଣା ତାକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବେ? ନିଚ ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ। ତାକୁ କଣ ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ? ନିଚ ବୋଲି ଗଣନା। ତାକୁ ନିଚ ବୋଲି ଗଣନା କରି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। କାରଣ ମତେ ଯଦି ଭାଷା ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯାହାକୁ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଚ ବୋଲି ଗଣନା କରିବି ଏବଂ ମୋର ସମାଜ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଅଲଗା। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଗୁଣୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମାଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ହୀନ ବୋଲି ନଜର କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ବୁଝିଲ? ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହଁ କି ସେ ସବୁ
ସେ ମୁଁ ପଶୁର ସମାନ ଯାହା ପାଖରେ ମାନ ଅପମାନ ମାନ ମାନେ କଣ ମାନ କଣ ଆଉ ଅପମାନ କଣ ମାନ ଜାଣିଛ ମାନ ମାନେ କଣ ସମ୍ମାନ ମାନ ମାନେ କଣ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ ହଁ ଅପମାନ ଅସମ୍ମାନ ଯାହା ପାଖରେ ମାନ ଅପମାନ ନାହିଁ ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ତାକୁ କଣ ବୋଲି ଗଣନା କରିବା ପଶୁ ତୁମେ କାରଣ ପଶୁକୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଅପମାନ କରିଲ ସେ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଜି ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେ ପଶୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ତାର କଥା ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ଗଣନା କରିବା ପଶୁ ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ପଶୁ ହଁ ମଣିଷ ବି ଜଣେ ପଶୁ ତ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ହଁ ସାମାଜିକ ପଶୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ତାର ଧର୍ମ ସମାଜ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ କଣ ପଶୁ ନୁହଁ କି ରେ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି